वाहिगुरु 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 बलिहारी गुर अपने द्योहाड़ी सदबार जिन मानस ते देवते किए करत न लागी बार जे सौ चंदा उगवे सूरज चढ़े हजार एते चानण होंदियां गुर बिन घोर अंधार एते चानण होंदियां गुर बिन घोर अंधार। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर जुड़ बैठे सत संगी जनों बड़ भागे हाँ सत संग दियां अमूलक घड़ियां प्राप्त हुईयां ने। दीन दुनिया दे सर्ब सांझे रहबर श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन गोद अंदर बैठण दा सुभाग समा मिलिए। विचारां दी सांझ तो पहला सतगुरु जी दी बख्शिश कीती फतेह आपस विच पाईए फतेह दी सांझ प्यार ते सत्कार नाल सारी संगत बोलियो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु जी ने बड़ी किरपा बख्शिश कीती कि दीन दुनिया दे मालक दी गोद विच बैठण दा सुभाग समा मिले। इस समय दे विच आपां पूरा पूरा लाहा प्राप्त करके जाण दा यतन करना। एक एक वचन नूं पूरे पूरे ध्यान दे नाल सुनना। जिथे शरीर करके हाज़र हाँ उथे मना नूं भी आवाज़ मारीए। इदां ना होवे भी कल्ले शरीर बैठे ने गुरु दी गोद विच ते सुरत हाज़र ही ना होवे। सुरत नूं भी आवाज़ अपने मन नूं भी आवाज़ मार के लैके आईए ते जदों भी आपां गुरु दे दरबार विच आउणे शरीर करके बैठना मन करके बैठना ते नाल ही मन दे विच भावना बना के बैठना
कि अज असीं गुरु दे दवारे तो, सतगुरु जी दे दर तो, गुरु बाबा जी दे दर तो गुरु जी दी मत लैके जावांगे। सिक्ख्या लैण वास्ते आउणे, अपने अंदर सिੱਖਣ दी भावना बना के आउणे। दूसरी गल, जदों भी गुरु दे दर ते आउणे आके मत्था टेकणे, सतगुरु जी नूं नमस्कार करनी है। दीन दुनिया दे मालक साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे अगे वंदना करनी है, नमस्कार करनी है, अंजलि करनी है, जिन्हों आपां कह दिंदे आ मत्था टेकणे। ध्यान रखणे, मत्था टेकण दे लई आउणे, मत्था लाउण दे लई नहीं आउणा। कई वार असीं गुरु नाल मत्था लाउण आ जाने आ। बिरलियां रूहां जो मत्था टेकण वास्ते आउंदियां, इत्थे मत्था टेकण आईदा, मत्था लाउण नहीं आईदा। इत्थे गुरु दी मत लैण वास्ते आईदा, अपनियां मत्तां देण वास्ते नहीं आईदा। भी असीं आए कहने आ, लोग इदां कहंदे ने, ना, इत्थे तां जो गुरु कहंदा ਉਹ सुनना, समझना, मनना। जिथे आप मनना उथे होरनां नूं भी दसना। पहला आप मन्नीए गुरु दी मत नूं, फिर होरनां नूं दसण दा यतन करिए। आओ आपां गुरु बाबा जी दी गोद विच जुड़ बैठे आ। सारे अपने मन विच सिੱਖਣ दी भावना बना के बैठीए। ये भावना बनाइए कि अज असीं गुरु बाबा जी दे दीदार करके जावांगे, दर्शन करके जावांगे। ध्यान रखिए जी, गुरु दे दर ते आके गेड़ा मार के नहीं मुड़ना। ये कुछ क मुढ़लियां गल्लां, क्योंकि दास तुहाडे नगर दे विच पहली वार हाज़री भर रहे ने। ये मुढ़लियां गल्लां सानूं पता होणीआं चाहीदियां कि गुरु दे दरबार विच गेड़ा मार के नहीं मुड़ीदा, गुरु दे दीदार करके जाईदे आ। गुरु दा दर्शन किवें होणगे? सतगुरु जी दे दर्शन गुरु बाबा जी दी बाणी दसदी है। गुर नानक जिन सुनिया पेखिया, जिन्हां ने सतगुरु जी नूं सुन लिया, सुनिए जिन्हां ने बैठ के, उन्हां ने ही सतगुरु जी नूं वेखिया है। उन्हां ने शब्द विचों सतगुरु जी दे दीदार हुंदे ने। इत्थे बैठ के सुनना है। फिर की हुंदा सुनन दे नाल? सुने दुख पाप का नास। सुनन दे नाल ही दीदार हुंदे ने। पढ़ बुझ मन वसावणिया, सुनिया कर गुरु दे दर ते आके। फिर सुन के आप पढ़न दा यतन कर कि गुरु जी की समझाउंदे ने। जो पढ़ेगा उन्होंने विचारी, विचार करके रुकना नहीं, उन्होंने अपने मन दे विच भी वसा लवी। आओ भाई, आपां सारे गुरु बाबा जी दी सिੱਖਿਆ नूं समझण नूं, सतगुरु जी दी मत लैण वास्ते अपने मनां नूं आवाज़ मारीए। मनां नूं सुरत नूं हाज़र रख के सतगुरु जी दी बाणी दे विचों सतगुरु जी दी मत नूं लैके जाण दा यतन करिए। जिस समय गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी बाणी नूं पढ़दे आ, 35 महापुरखां दी बाणी, कई 36 भी कह दिंदे ने, असल दे विच 35 महापुरखां दी बाणी है। भाई मरदाना जी दे नां उत्ते गुरु नानक बाबा जी ने बाणी उचारी, बकायदा लिखे मरदाना पहला। 35 महापुरखां दी बाणी 31 रागां दे विच दर्ज है। 31 रागां दे विचों एक रामकली राग। रामकली राग दे विच भगत नामदेव जी जो सानू सिੱਖਿਆ दे रहे ने, अज आपां समझण दा यतन करांगे। भगत नामदेव जी दा पावन शब्द है। आओ पहला शब्द दा गायन कर लईए, शब्द नूं पढ़ीए। जिन्हां नूं याद है नाल नाल पढ़न दा यतन करना। बाणी भगत नामदेव जियो की,
राम कली घर पहला, एक ओंकार सत गुर प्रसाद। आनी ले कागद काटी ले गुडी, आकाश मध्य भरमियले। पंच जना स्यों बात बतौआ, चीत सो डोरी राखियले। मन राम नामा बेदियले, जैसे कलक कला चित मांडियले। रहाओ आनी ले कुंभ पराई ले उदक, राज कुआर पुरंदरिए। हस्त विनोद विचार करती हैं, चीत सो गागर राखियले। मंदर एक द्वार 10 जाके, गौ चरावन छाडियले। 5 कोस पर गौ चरावत, चीत सो बछरा राखियले। कहत नाम दियो सुनो तलोचन, बालक पालन पौडियले। अंतर बाहर काज विरुद्धि, चीत सो बारक राखियले। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੁੱਤ ਮਾਲਕ ਜੀ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਤੂੰ ਹਰ ਵਕਤ ਮਾਲਕ ਜੀ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਰਹਿਣਾ। ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ, ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਭਗਤ ਕਮਾਈ, ਤਬ ਇਹ ਮਾਨਸ ਦੇਹੀ ਪਾਈ। इस देही को सिमरह देव, सो देही भज हर की सेव। भजो गोविंद भूल मत जाहो, मानस जन्म का एही लाहो। गुरु दी सेवा ते भगती करनी, जो तू बंदगी करेगा, वो जो शब्द सुनेगा सतगुरु जी दे, उन्हां दी कमाई भी करनी है। भई प्राप्त मानुख दे हुरिया, गोविंद मिलन की ਇਹ तेरी बरीया। ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੋविंद ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਵਾਰੀ ਮਿਲੀ ਏ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਗੋविंद ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਏ। ਗੋ ਦਾ ਭਾਵ ਧਰਤੀ, ਬਿੰਦ ਦਾ ਭਾਵ ਮਾਲਕ। ਜੋ ਧਰਤੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣਾਉਣੀ ਏ। ਹੁਣ ਸਾਂਝ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਏਗਾ? ਜਦੋਂ ਭਗਤੀ ਕਰੇਗਾ, ਬੰਦਗੀ ਕਰੇਗਾ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੱਤ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਮਾਲਕ ਜੀ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾ, ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾ। ਪਰ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਭਗਤ ਤਰਲੋਚਨ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਭੁਲੇਖਾ ਪਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਭਗਤੀ ਕਦੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਬੰਦਗੀ ਕਦੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਭਗਤ ਤਰਲੋਚਨ ਜੀ ਨੇ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜੀ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਭਗਤ ਤਰਲੋਚਨ ਜੀ ਕਦੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਜਦੋਂ ਹਜੇ ਉਹ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ, ਮਾਲਕ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰੇ ਨੇ। ਹਜੇ ਅਵਸਥਾ ਓਡੀ ਉੱਚੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਹਜੇ ਤੁਰੇ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਜੀ ਨਾਲ ਇੱਕਮਿਕ ਹੀ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਭਗਤ ਤਰਲੋਚਨ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਂਦੀ ਏ। ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਵੇਖਿਆ। ਨਾਮਾ ਮਾਇਆ ਮੋਹਿਆ, ਕਹਿ ਤਲੋਚਨ मीत, काहे शीपो शाइले, राम ना लावो चीत। भगत तरलोचन जी कहन लगे, तुसी तां भगत नामदेव जी आ कम्मां धंधियां विच ही व्यस्त होए पए हो। क्यों उस राम दे नाल, जेड़े राम दी मालक दी रमे होए मालक जी दी बंदगी करन वास्ते आए आ, ओदे नाल चेत ही नहीं जोड़ रहे।
ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਧੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਅਸਤ ਹੋਏ ਪਏ ਹੋ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਲਿਆ ਵੇਖ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਇਹ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਆਪਾਂ 8 ਪਹਿਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਨਾਮਾ ਮਾਇਆ ਮੋਹਿਆ ਕਹਿ ਤਲੋਚਨ ਮੀਤ, ਕਾਹੇ ਸ਼ੀਪੋ ਸ਼ਾਈਲੇ ਰਾਮ ਨਾ ਲਾਵੋ ਚੀਤ। ਨਾਮਾ ਕਹਿ ਤਲੋਚਨਾ ਮੁਖ ਤੇ ਰਾਮ ਸੰਭਾਲ, ਹਾਥ ਪਾਉ ਕਰ ਕਾਮ ਸਭ ਚੀਤ ਨਰੰਜਨ ਨਾਲ। ਤੂੰ 8 ਪਹਿਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰ। ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਚਿੱਤ ਮਾਲਕ ਜੀ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰ। ਚਿੱਤ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਜੀ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਣੇ, ਇਹਨੂੰ ਹੀ 8 ਪਹਿਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਰੀਕ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਖੋਦੀ ਕਿਰਤ ਤੋਂ ਭਗੌੜੇ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਦੇਹਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥੇ ਟਿਕਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਵੇਖੋ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਕਿਰਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਰੀਕ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਉੱਤੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤਾਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਦਮ ਕਰੇਂਦਿਆਂ ਜਿਉ ਤੂੰ ਕਮਾਮਦਿਆਂ ਸੁਖ ਪੁੰਚ, ਧਿਆਏਂਦਿਆਂ ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲ, ਨਾਨਕ ਉਤਰੀ ਚਿੰਤ। ਉਦਮ ਕਰ, ਮਿਹਨਤ ਕਰ। ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੀ ਏ, ਸਾਨੂੰ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਏ, ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਰਤ ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਏ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਦੇਹਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਰੀਕ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਤਾਂ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਦੇਹੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਸਗੋਂ ਰੱਬ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਰੀਕ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਨਾ ਕਈ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਦਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਚਿੱਤ ਮਾਲਕ ਜੀ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖੀਏ? ਇਦਾਂ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਕਮਾਲ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਇਆ, ਪੁੱਤ ਇਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਭਗਤ ਬਣ ਜਾਵੇਂ, ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਵੇਂ। ਇਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ? ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾਸ ਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਆਓ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਮੱਤ ਬਖਸ਼ੀਏ, ਇਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ 8 ਪਹਿਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕਰਨੀ ਏ। ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਏ? ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਉਦਾਹਰਨ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਆਨੀਲੇ ਕਾਗਦ ਕਾਟੀਲੇ ਗੁੱਡੀ, ਆਕਾਸ਼ ਮੱਧੇ ਭਰਮੀ ਵਾਲੇ। ਆਨੀਲੇ ਦਾ ਭਾਵ ਲਿਆਂਦਾ, ਕਾਗਜ਼ ਦਾ ਭਾਵ ਕਾਗਜ਼, ਗੁੱਡੀ ਦਾ ਭਾਵ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਤੰਗ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਮੱਧੇ ਦਾ ਭਾਵ ਵਿੱਚ, ਵਿਚਕਾਰ, ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਭਰਮ ਲਈਏ, ਉਡਾਈ ਗਈ ਭਰਮੀ ਵਾਲੇ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਬੱਚੇ ਗਏ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਤੰਗ ਬਣਾ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਡਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪਤੰਗ ਨੂੰ। ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਿੱਤਰ ਤਾਂ ਪਤੰਗ ਉਡਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਉਹਦੀ ਪਤੰਗ ਉੱਡ ਰਹੀ ਏ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਪਤੰਗ ਉਡਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਬੱਚੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਆ ਕੇ ਸਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਗੱਪਾਂ ਮਾਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਪਤੰਗ ਉਡਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਰੁਕੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਪਤੰਗ ਹੇਠਾਂ ਲਾ ਲਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਆਨ ਤੋਂ ਗੱਲਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰ ਰਿਹਾ। ਆਨੀਲੇ ਕਾਗਦ ਕਾਟੀਲੇ ਗੁੱਡੀ, ਆਕਾਸ਼ ਮੱਧੇ ਭਰਮੀ ਅਲੇ, ਪੰਜ ਜਨਾ ਸਿਓ ਬਾਤ ਬਤੂਆ,
ਚੀਤ ਸੋ ਡੋਰੀ ਰਾਖੀ ਅਲੇ। ਭਾਵੇਂ ਜਵਾਨ ਤੋਂ ਗੱਲਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰਦਾ, ਪਰ ਚਿੱਤ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਡੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੀ ਕਿਤੇ ਮੇਰੀ ਡੋਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੱਟ ਹੀ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਧਿਆਨ ਪੂਰਾ, ਨਾਲੇ ਪਤੰਗ ਉਡਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਤੰਗ ਦੀ ਡੋਰ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਜਵਾਨ ਤੋਂ ਗੱਲਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਚਿੱਤ ਟਿਕਾਇਆ ਹੋਇਆ ਡੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਲੀ ਉਦਾਹਰਨ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬੰਦ ਹੈ। ਰਹਾਉ ਦੇ ਬੰਦ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਨ ਰਾਮ ਨਾਮਾ ਬੇਦੀਅਲੇ, ਜੈਸੇ ਕਨਕ ਕਲਾ ਚਿਤ ਮਾਂਡੀਅਲੇ। ਰਹਾਉ ਮੇਰਾ ਮਨ, ਮਨ ਰਾਮ ਨਾਮਾ ਬੇਦੀਅਲੇ, ਬੇਦੀਅਲੇ ਦਾ ਭਾਵ ਬਿੱਝ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਵੀ ਮਾਲਕ ਜੀ ਦੇ, ਰਾਮ ਰਮੇ ਹੋਏ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਝ ਗਿਆ, ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ, ਬਿੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਨਕ ਕਲਾ, ਕਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੋਨੇ ਨੂੰ, ਕਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਨਰ। ਕਨਕ ਕਲਾ ਦਾ ਭਾਵ ਸੋਨੇ ਦਾ ਕਾਰੀਗਰ, ਸੁਨਿਆਰ ਵੀਰ। ਜਿਵੇਂ ਸੁਨਿਆਰ ਦੇ ਕੋਲ ਗ੍ਰਾਹਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰਦਾ, ਪਰ ਧਿਆਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਸੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੀ ਇਹ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਦੇਣਾ। ਧਿਆਨ ਸੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਗੱਲਾਂ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਦਾਂ ਮੇਰਾ ਵੀ ਚਿੱਤ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਮਨ ਉਸ ਮਾਲਕ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਨਕ ਕਲਾ ਚਿਤ ਮਾਂਡੀ ਅਲੀ ਰਹਾਉ। ਅਗਲੇ ਬੰਦ ਵਿੱਚ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਨੀ ਲੈ ਕੁੰਭ ਭਰਾਈ ਲੈ ਉਦਕ, ਰਾਜ ਕੁਆਰ ਪੁਰੰਦਰੀਏ, ਹਸਤ ਬਿਨੋਦ ਵਿਚਾਰ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਚੀਤ ਸੋ ਗਾਗਰ ਰਾਖੀ ਅਲੇ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਆਨੀਲੇ ਦਾ ਭਾਵ ਲਿਆਂਦਾ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝੀਏ, ਕੁੰਭ ਦਾ ਭਾਵ ਗਾਗਰ, ਰਾਜ ਕੁਆਰ, ਕੁਆਰ ਦਾ ਭਾਵ ਕੁਆਰੀਆਂ, ਰਾਜ ਕੁਆਰ ਦਾ ਜਵਾਨ ਕੁਆਰੀਆਂ। ਪੁਰੰਦਰੀਏ ਦਾ ਭਾਵ ਪੁਰ ਅੰਦਰੋਂ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਗੇ ਖੂਹ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਖੂਹਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਹੇਲੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਗਾਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ, ਘੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਤੁਰੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਵਾਪਸ। ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਰੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ? ਗਾਗਰ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖੀ, ਹੱਥ ਵੀ ਛੱਡ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ। ਗਾਗਰ ਸਿਰ ਤੇ, ਕਈ ਭੈਣਾਂ ਤਾਂ ਨਾ 2-2 3-3 ਗਾਗਰਾਂ ਰੱਖ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹੱਥ ਛੱਡ ਕੇ। ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਹੱਸੀ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਨਾਲੇ ਗਾਗਰ ਸਿਰ ਤੇ ਪਈ ਏ। ਜਵਾਨ ਤੋਂ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਹੱਸੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਜ਼ਾਕ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਹੱਥ ਵੀ ਛੱਡੇ ਨੇ, ਗਾਗਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਦੀ। ਭਾਵ ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੀ ਜਵਾਨ ਤੋਂ ਗੱਲਾਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰਦੀਆਂ, ਪਰ ਸੁਰਤ ਕਿੰਨੀ ਇਕਾਗਰ ਕੀਤੀ ਏ। ਸੁਰਤ ਨੇ ਗਾਗਰ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਹੱਥ ਛੱਡ ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੀ, ਚਿੱਤ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਗਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਚਲੋ ਹੁਣ ਖੂਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਟਰਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਫਰਿੱਜਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਾ ਭੈਣਾਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਗੋਹੇ ਦਾ ਟੋਕਰਾ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਟੋਕਰਾ ਵੀ ਨਾ ਜਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਈ ਭੈਣਾਂ ਹੱਥ ਛੱਡ ਕੇ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋੜਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਟੋਕਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਇਕਾਗਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਡਿੱਗਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੀ ਹੱਥ ਛੱਡ ਤੇ ਚਿੱਤ ਪੂਰਾ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਲਾਇਆ। ਦੇਖੋ ਕੈਸੀਆਂ ਕਮਾਲ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ। ਪੁੱਤ ਏਦਾਂ ਚਿੱਤ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰ। ਅਗਲੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਮੰਦਰ ਏਕ ਦੁਆਰ 10 ਜਾਂ ਕੇ, ਗਊ ਚਰਾਵਨ ਛਾਡੀਅਲੇ, 5 ਕੋਸ ਪਰ ਗਊ ਚਰਾਵਤ, ਚੀਤ ਸੋ ਬਛਰਾ ਰਾਖੀਅਲੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ 10 ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਵਾਲੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ
कोई गਊਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਚਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ 5 ਕੋਹਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗਊਆਂ ਚਰਦੀਆਂ, ਪਰ ਧਿਆਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਘਰੇ ਖੜੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 10 ਇੰਦਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰੇ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਿਰਵਾਹ ਲਈ ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਚਿੱਤ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੋੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿਤ ਨਾਮ ਦਿਓ ਸੁਨੋ ਤਲੋਚਨ, ਬਾਲਕ ਪਾਲਨ ਪੌਡੀਅਲੇ, ਅੰਤਰ ਬਾਹਰ ਕਾਜ ਵਿਰੁਦੀ, ਚੀਤ ਸੋ ਬਾਰਕ ਰਾਖੀਅਲੇ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਤਰਲੋਚਨ ਸੁਣ, ਜਿਵੇਂ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੁਲਾ ਕੇ ਭੰਗੂੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਹੀ ਮਾਂ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੁਲਾਇਆ ਭੰਗੂੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੰਮ ਕਾਰ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਬੜੀ ਦੂਰ ਚਲੀ ਗਈ। ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਭੈਣਾਂ ਝਾੜੂ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਵੀਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਵੀ ਚਲੋ ਅੱਗੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਈਏ। ਬੜੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਮਾਂ ਕੰਮ ਕਾਰ ਕਰਦੀ ਕਰਦੀ ਚਲੀ ਗਈ। ਇੱਧਰੋਂ ਬੱਚਾ ਉੱਠਿਆ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਚੀਕ ਮਾਰੀ, ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਮਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਪੂਰਾ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੰਮ ਛੱਡਤਾ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਭੱਜ ਕੇ ਆ ਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਕੋਲੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਕੋਲੇ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ ਬੱਚੇ ਦੀ। ਮਾਂ ਵੀ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਲੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਚੱਕ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਵੀ ਚੱਕ ਤਾਂ ਲੈਂਦੇ, ਪਰ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡਾ ਕੋਲੇ ਬੈਠਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਮਾਂ ਦੂਰੋਂ ਕੰਮ ਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਧਿਆਨ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੁੱਤ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇਂਗਾ, ਕਿਰਤ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਰਤ ਤੋਂ ਭਗੌੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਨਾ, ਉਥੇ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚਿੱਤ ਮਾਲਕ ਜੀ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਣੇ। ਨਾਮਾ ਕਹਿਤ ਲੋਚਨਾ ਮੁਖ ਤੇ ਰਾਮ ਸੰਭਾਲ, ਹਾਥ ਪਾਉ ਕਰ ਕਾਮ ਸਭ ਚੀਤ ਨਰੰਜਨ ਨਾਲ। ਇੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਮਿਲੇ ਇਹ ਸਫਲਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜੋੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਾਈਆਂ, ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜੁੜ ਕਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਹੇ ਆ? ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਉਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ। ਫੋਟੋ ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੀ ਕਾਲਪਨਿਕ ਹੈ, ਵੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਬਣਾਈ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕਿਰਤ ਕਰਦਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਹਲ ਵਾਹੁਣ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਬੜੀਆਂ ਘੱਟ ਨੇ ਤੇ ਗਦੈਲੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਆਪ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਹੋਈਏ, ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੀਏ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਦੱਸਦੀ ਏ ਕੰਮ ਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਧਿਆਨ ਮਾਲਕ ਜੀ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਜੀ ਦੇ ਭਗਤ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਭਗਤ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਕਦੇ ਰੱਬ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਰੀਕ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦੇ, ਕਦੇ ਵੀ ਰੱਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਰੱਬ ਜੀ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਵਚਨ ਕਹੇ ਨੇ, ਆਓ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪ ਮੰਨ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕਰੀਏ ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਰੀਕ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠ ਰਹੇ ਨੇ।